Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Susha College of Commerce, Management and Computer Education. That is managed by Jain Citizens Education Society. In this video, we are talk about the principle of macroeconomics 2 in BCom SEM-4 department. So let us start today's lecture. Now let us talk about the next topic is that the dual standards of developing countries means that in the developing countries has a required to two standards for the developing for this is industries. So now let us talk about the basic question is that the developed countries insist on the concessions and the relief from developing countries means that the developed country has a focus is on the how to relieve to developing countries. They insist that duties must be removed or reduced, but do they really encourage free and equal trade, capital, and technology? Means that the developed country has a relief required relief from the developing countries, but it is the how the developed country has to remove the developing country from for equal trade, capital, and technology, or are they using the globalization for their own end? Means that the developed country has a focus is only the how to single-handed that globalization are created through the developed countries. In this context, the certain topics are require critical analysis and rethinking. Means that the different now below the topics are a requirement for the rethinking and analysis for the developed countries criteria or developed country criteria for developing country and how to tackle the developed countries. First criteria is that the unfair game in agreement of textiles. And what is the agreement unfair game in agreement textile? India is a quite competitive in textiles, but developed countries deny access to cost-effective textile products producer through the various protectionist measures. Means that India has a quite competitive competition created in the world market with using the textile industries, but the some protectionist measures are go back for this the industries. These measures may take the form of an art damping duties, unilateral changes in the rules of origin, and the unjustifiable twisting of the environmental issues. Means that the એકવાર મતલબ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે એ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર વધારે છે, આપણે ઇન્ડિયા છે તે આગળ છે, પરંતુ હવે એનું કારણ શું છે? જે એન્વાયરમેન્ટલના ઇસ્યુ છે તેને ચેન્જ કરી નાખે છે, પછી હવે જે અનજસ્ટિફાઈબલ ટેસ્ટિંગ કરે છે, પછી યુનિલેટરલ ચેન્જીસ લાવતા હોય છે, ડેમ્પિંગ ડ્યુટી વધારી દે છે, તો એના કારણે છે આપણને મતલબ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીને ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી બનવા દેતા નથી. ધીસ મેઝર્સ આર ટેકન ટુ પ્રોટેક્ટ ડોમેસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટુ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ. મતલબ આવું કરીને પોતાની જે ડોમેસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી એને બચાવતી હોય છે, જે વિકસિત દેશો છે તે. એઝ અ રિઝલ્ટ ધીસ મેઝર્સ હેમ્પર ધ ફ્રી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયા. અને એના કારણે છે શું થાય છે? તો આપણું જે ફ્રી ટેક્સટાઇલ છે માર્કેટ એ શું થાય છે? તો એક્સપોર્ટ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ હેવ પ્રપોઝડ 10 લોંગ યર્સ ટુ રિડ્યુસ ધ ક્વોટાસ ઇન ધેર ડોમેસ્ટિક ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. પોતાની જે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેને 10 વર્ષ માટે છે એ એનું ડેવલપમેન્ટ ઘટાડી દેવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, કેમ કે ઇમ્પોર્ટ કરે છે ભારતમાંથી ટેક્સટાઇલ વર્ક છે તેને. They pressure the developing countries to reduce their tariff, remove quantitative restriction, and introduce the intellectual property rights immediately. એટલે કે હવે પોતાના જે રેટ છે ટેરિફ છે એ ઘટાડવાની વાત કરે છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીને. મતલબ લાઈક અમેરિકાની અંદર આપણે કોઈ અહીંથી વસ્તુ એક્સપોર્ટ કરે છે ટેક્સટાઇલની, તો આપણને એમ કહેશે ટેરિફ ઘટાડી દો. સમજાય તો શું થશે? તો ટેરિફ ઘટે તો એના મતલબ પ્રાઇસ ઘટવાની, અને પ્રાઇસ ઘટે તો શું થશે? તો કે ઓટોમેટિક છે એડવાન્ટેજ થવાનો તેમને. રિમૂવ ધ ક્વોન્ટિટેટિવ રિસ્ટ્રિક્શન, એટલે કે જે એની અંદર રિસ્ટ્રિક્શન કોઈ પણ આવતા હશે, સમજાય, જે મનીને લઈને એ પણ દૂર કરવાના. એટલે કે અહીંથી આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ તો એની અંદર ડેમ્પિંગ ડ્યુટી વધારી દેશે, સમજાય. તો આ બધું પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ, અને જે આઈપીઆર છે તે પણ એની પર લાગતો
કરી દેશે તો કે યસ it is the obvious that the developed countries are playing unfair game so far as textile agreements are concerned એટલે કે જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે તે સારી ડબલ ગેમ રમતી હોય છે તો કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રી સાથે ઓકે એની માટે છે આ એગ્રીમેન્ટ ગેટ એગ્રીમેન્ટ અથવા ટેક્સટાઇલ એગ્રીમેન્ટ જરૂરી છે the USA has signed WTO agreement with the provision that all such agreements will have to be passed by the US Congress એટલે કે અમેરિકાએ એક પોતાના કોંગ્રેસની અંદર એટલે કે પોતાની જે સરકાર છે એની અંદર શું કર્યું છે બધા જ એગ્રીમેન્ટ પાસ કરેલા છે એવો એગ્રીમેન્ટ પાસ કર્યો છે WTO વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની એગ્રીમેન્ટની સાથે as if it is the sovereign body in the US અને જે સોવેરિયન બોડી છે જે બંધારણીય શું છે બોડી છે USA અમેરિકાની અંદર તેમાં આ એગ્રીમેન્ટ પાસ કરવામાં આવેલું છે second role is that the India's role at a Doha Ministerial Conference 2001. The Doha Ministerial Conference was held in the Doha 2001. A draft had been prepared by its Director General M.K. Mike Moore, which is intended to raise a new issue in such as the investment, competency, and the transparency of government procurement. ગવર્મેન્ટ પ્રોક્યોરમેન્ટની અંદર ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને જે કોમ્પિટિશન્સ છે તેને કંટ્રોલ કરવા માટે આ એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવ્યો હતો માઇક મુરે દ્વારા okay the developed country headed by the USA were take to discussing these issues but the developing countries wanted the 142 members to discuss the issue related with the implementation of the early decision taken after the Uruguay round 1994 એટલે કે આ જે એગ્રીમેન્ટ થયા દોહાના એગ્રીમેન્ટ એની અંદર અમેરિકા છે એનો એક મેઇન એક ફોકસ કન્ટ્રી તરીકે વર્ક કરે છે બટ એની સિવાય 142 જે દેશો હતા એ દેશો છે એ પોતાના જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેને લઈને એટલે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે એનું ફોકસ હતું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ તો પોતાનો જે ઉરુગ્વે રાઉન્ડ મીટિંગ થઈ હતી 1994 ની અંદર તેનેથી આગળ વધવા માંગતા હતા ધ મેજર કોમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધેટ ઇઝ ટુ ક્રિએટેડ Now the Uruguay round meeting 1994, it is the measure for the developing countries. And the last is the major competition of the developing countries was that the developed countries had agreed to principle of the reduction of tariff. It means that the developing countries like India and 142 members of the Doha round table meeting 2001, it is to agree with the low tariff, but the headed American country was developed to for the different types of the foods item and export or import the textile industries and clothing industries in the her market. So the all developing countries agree with the Doha agreement with the related to Uruguay round 1994 agreement. It is the different types of agreement but the Doha agreement is the very important for the developing countries and to agree with the advantage of the developing countries. Okay, this is the very important topic and you will learn basically for fundamentally to use your university examinations. Okay, now let us talk about the next step is that the all the agreed that developing countries need not source their essential medicines and drugs at a high cost from western multinational companies patent which hold the patents. એટલે કે જે આપણે વાત કરીએ કે જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે વિકાસશીલ દેશો છે ને એ મલ્ટીનેશનલ જે કંપનીઝ છે તેની પાસે પેટન્ટ ખરીદી શકતા નથી એની પાસે એના પૂરતા સોર્સિસ જ છે નહીં which hold patents due to decision South Asian, African and Caribbean countries with benefit and China, India and Brazil have the capacity and technology to manufacture these drugs. એટલે કે જે સાઉથ એશિયન દેશો છે સાઉથ એશિયન કન્ટ્રીઝ છે તે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ છે તે અને કેરેબિયન કન્ટ્રીઝ છે તે એને એડવાન્ટેજ થશે એટલે કે જે આ ડ્રગ્સ એન્ડ પેટર્ન જે છે એ બધાને મળશે તો અને જે ચાઇના છે ઇન્ડિયા છે અને બ્રાઝિલ છે આવા દેશો પાસે કેપેસિટી છે ટેકનોલોજી છે તો એ મેન્યુફેક્ચર કરી શકશે પોતે આવા ડ્રગ્સ અને મેડિસિન્સ છે તેનું they will be entitled to export them without having to secure compulsory license from license holders. એટલે કે આ જે કન્ટ્રીઝ છે ચાઇના ઇન્ડિયા અને બ્રાઝિલ તે એક્સપોર્ટ પણ કરી શકશે આ જે મેડિસિન્સ છે ડ્રગ્સ છે તેને મતલબ આપણને ખબર છે કોરોનાની વાત કરીએ COVID-19 ની અંદર તો આપણે એની અંદર COVID-19 ની જે વેક્સિન છે
તો ઇન્ડિયાએ જે ડેવલપ કરી હતી તો આપણે એને સૌથી પહેલા એક્સપોર્ટ કરી હતી, પછી ઇન્ડિયાની અંદર છે એને આપવામાં આવી હતી. તો કે યસ, તો આ પણ છે એટલે કે એ કેપેબલ દેશો છે, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને બ્રાઝિલ. તો આવી રીતના ડ્રગ્સની પેટન્ટ એની પાસે હશે તો એ સેલ પણ કરી શકશે, એક્સપોર્ટ પણ કરી શકશે. સેકન્ડ સ્ટેપની વાત કરીએ, ધ પુઅર કન્ટ્રીઝ will be able to better look after their food security concern. જે ગરીબ દેશો છે ને એ માત્ર શેની ઉપર જોવે છે, તો એને છે એ ફૂડ જે પ્રોડક્શન છે, ફૂડ સિક્યુરિટી છે એની ઉપર જ એનું વધારે ધ્યાન હોય છે. This would become possible with the start of negotiations on a reduce of the domestic supports and eliminations of export subsidies being provided by US and European Union to their farmers. અહીંયા છે એ તો કે આપણે વાત કરીએ કે જેવી રીતના અમેરિકા અને યુરોપની અંદર છે એ એક્સપોર્ટ જે થતું હોય છે તેની ઉપર જે એક રોક લગાડેલી હોય છે યુએસ અને યુરોપિયનની અંદર ફાર્મર ઉપર, તો કે યસ એ છે એ તો એવી રીતના જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એને પણ એવી રોક લગાવવી જોઈએ જેથી છે એની ફૂડ સિક્યુરિટી છે એ પ્રોવાઈડ થઈ શકે. Now that the developed countries are relating due to the strong stance taken by developing countries like India and others, poorer nations in need of food will be able to get food cheaper, and countries lead intending to export their surplus grain would be able to stand competitions from developed countries. એટલે કે જેવી રીતના ઇન્ડિયા છે ને તેવી જ રીતના શું થાય છે તો કે આની જરૂરિયાત બધાએ કરવું જોઈએ આવું, એટલે કે શું કરવું જોઈએ તો એમ કે છે કે ઇન્ડિયા જેવા દેશોએ જે પોતાની પાસે જે ગ્રેઇન્સ છે એ ગ્રેઇન પૂરું થઈ જાય ભારત દેશની અંદર, પછી એક્સ્ટ્રા ગ્રેઇન છે જે અનાજ છે એની પાસે એને શું કરે છે એક્સપોર્ટ, અને આ એક્સપોર્ટ કરીને જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે એટલે કે અમેરિકા, ચાઇના, રશિયા, તો એની કોમ્પિટિશનમાં ઊભા રહે છે આ દેશો છે તે, એટલે કે જેવી રીતના ઇન્ડિયા. તો કે આ પણ એની માટે જરૂરી છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે, એટલે કે ફૂડની ડિમાન્ડ છે કન્ટ્રીની અંદર એ ફૂલફિલ થઈ જાય અને એની પછી સરપ્લસ જે ગ્રેઇન્સ છે તેને એક્સપોર્ટ કરે છે અને ત્યાંથી પણ ઇન્કમ મેળવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ થર્ડ, ઇટ રિગાર્ડ ટુ સર્વિસ એન્ડ ધ રિલેટેડ રિમૂવલ of restriction on the natural movement of people. Developed countries will have to negotiate. It is the hope that India would gain by increasing access for banking, insurance and other companies. એટલે કે જે ભારતની અંદર જે નાના નાના જે એ હિંસાઓ આંદોલનો થતા હોય છે તો એ સામે રહીને મતલબ એને ઉપર ઓછું કરીને એને હટાવીને શું કરવું જોઈએ તો ફૂડ પ્રોડક્શન છે એના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. This will be increasing opportunities for people to work in other countries. અને આવી રીતના છે એ શું થશે તો બીજા દેશોની અંદર છે એ લોકોની કામ કરવાનું વધારે મળી રહેશે. તો કે યસ, સમજાય, એટલે કે એવી રીતના છે દેશો પાસે કામ પણ આવી જશે, તો એ પણ જરૂરી છે. પછી વાત કરીએ ફોર્થ સ્ટેપની, reduction of and elimination of tariffs and non-agriculture goods and others barrier would be benefit developing countries and India would be certain have a major gain from it. જો ભારત દેશે છે એ ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય, મતલબ ભારત ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એમાંથી ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં જવું હોય તો ભારત દેશે શું કરવું પડશે તો ભારત દેશે છે એ ફૂડ આઇટમ સિવાયની જે નોન એગ્રીકલ્ચર આઇટમ છે એની ઉપર છે એ ટેરિફ છે કેવું કરવું જોઈએ તો હટાવી દેવું જોઈએ. એટલે કે એની ઉપર ટેરિફ હટાવી દેશે તો બધા મેક્સિમમ લોકો છે એ એક્સપોર્ટ કરશે વિદેશની અંદર એની પ્રોડક્ટ છે તેને, અને એક્સપોર્ટ કરશે તો ત્યાંથી સૌથી વધારે છે એ શું મળશે પ્રોફિટ. તો કે યસ, અને એના કારણે ઓવરઓલ ઇકોનોમીને તો કે એડવાન્ટેજ થશે. Fifth step is that the USA has agreed to review anti-dumping rules. But it is the feared that if all developing countries do not build up strong pressure on the USA, it may not be achieved. એટલે કે એન્ટી ડમ્પિંગ રૂલ્સ છે એ મુજબ શું થાય છે તો કે કોઈ પણ દેશ છે એ તો કે એની સાથે શું કરી શકે છે તો જ્યારે એક દેશ છે એ બીજા દેશની અંદર લાઈક ઇન્ડિયા છે એ અહીંથી ગ્રેઇન મોકલે છે અને અમેરિકા ત્યાંથી છે એ કોઈ ડેવલપિંગ ટેકનોલોજી જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એને મોકલે છે, તો આવું હોય ત્યારે તો એને કહેવાય ડેમ્પિંગ, અને એની માટે ડેમ્પિંગ છે એ લેવામાં આવતો હોય, મતલબ એક પ્રકારનો ટેક્સ છે એ લેવામાં આવતો હોય છે. તો કે યસ, અને એ ઓછું કરવું જરૂરી છે. ઓકે, એના કારણે છે એ તો જ છે એક ઇકોનોમિકલ બેલેન્સ જોવા મળશે. તો કે યસ,
અહીંયા આપણે આ 5th સ્ટેપની વાત અહીંયા આપણે કરી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીશું આગળ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ કનકુમ રાઉન્ડ એન્ડ ઇન્ડિયા, એટલે કે કનકુમ રાઉન્ડ મીટિંગ જે થઈ હતી એની વાત કરીએ તો ફોલોઈંગ ધ દોહા રાઉન્ડ ઇન્ડિયા અલોંગ વિથ ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ ફોર G21, ભારત દેશ છે એ ખબર છે ડેવલપિંગ જે વિકાસશીલ દેશો છે 21 G21 ના એની સાથે હતા દોહા મીટિંગની અંદર, દોહા જે રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ થઈ છે તેની અંદર presented very strongly and feeling for of developing countries. In developed countries, heavy subsidies are provided of to agriculture as a result. એટલે કે દોહા જે રાઉન્ડ મીટિંગ હતી તેના પરિણામે શું થયું, તો એના પરિણામે એવું થયું કે જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે ને, જે વિકસિત દેશો છે ને, એ શું કરે છે તો એગ્રીકલ્ચર ઉપર છે વધારે શું કરે છે સબસિડી આપતા હોય છે. એના કારણે છે એ શું થાય છે તો જે એક્સપોર્ટ થવું જોઈએ એ વધારે થાય અને એનાથી પ્રોફિટ વધારે મળતું હોય છે. The interest of the farmers of developing countries have been in a serious jeopardy. એટલે કે જે ફાર્મર્સ છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીના તેની ઉપર છે એ વધારે લોડ પડતો હોય છે, એની જે ઇન્ટરેસ્ટ છે તેનો, પણ એને છે એ હટાવી દેવાની વાત કરે છે દોહા રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગની અંદર. In the contest, the Ministry of Conference, MOC and Industries, the Arun Jaitley said that subsidy given to agriculture in the developed countries has no other object except intensifying and widening global disparity. એટલે એમ કે છે જે આપણા અરુણ જેટલી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મિનિસ્ટર છે, એ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મિનિસ્ટર છે, તેને એવું કીધું હતું, શું કહ્યું હતું તો એને એવું કીધું કે એની જે સબસિડી છે એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ ઉપરની, તો એ બીજી સિવાય એટલે કે એની સિવાયના જે પ્રોડક્ટ છે એના ઉપર તો કે વધારે ગ્લોબલ ડિસ્પેરિટી જોવા મળે છે. On the other hand, બીજી રીતના વાત કરીએ તો the developed countries insist that developing countries should liberalize agriculture. એટલે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ કરતા છે એ વધારે છૂટછાટ જોવા મળે છે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીની અંદર એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટમાં. But these double standards are against the principle of equality, justice and honesty. એટલે કે જે ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ જે પોલિસી છે એ તો કે અન્યાય થોડોક થતો હોય એવું લાગે છે, ઇક્વાલિટી છે એ ન થતી હોય તેવું લાગે છે, અને ઓનેસ્ટી એટલે કે પ્રામાણિકતા જોવા મળતી નથી આપણને ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રીની સાથે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો કોમર્સ મિનિસ્ટર ઓફ ચાઇના said in his speech about the contradiction that in a world trade organization the rights of developed and developing countries are not completely equal. એટલે એને શું કીધું હતું તો એને એમ કીધું હતું કે જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એ બંને વચ્ચેના જે કોમ્પિટિટિવ ઇક્વાલિટી છે એ જોવા મળતી નથી. એન્ડ ધેર બેનિફિટ આર ઓલ્સો બી ઇક્વલ, અને તેના જે બેનિફિટ્સ છે એ પણ છે એ ઇક્વલ જોવા મળતા નથી. સોરી, અહીંયા એની નથી, અહીંયા નો ઇક્વલ આવશે, એટલે કે એ પણ ઇક્વલ નથી, બેનિફિટ પણ બધાને અલગ અલગ જોવા મળે છે. In a Cancun round meeting, the developing countries were represented by India, Brazil, China, Egypt, Malaysia, Indonesia, Philippines, Bangladesh and some other countries. G21 ની અંદર જે કન્ટ્રીઝ છે એમાંથી કોન્કમ રાઉન્ડ મીટિંગની અંદર તો ચાઇના, બ્રાઝિલ, ઇજિપ્ત, મલાઈશિયા, ઇન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, બાંગ્લાદેશ આ વગેરે દેશોએ ભાગ લીધો હતો. They were pressurizing the developed nations to reduce the agriculture subsidies given to the farmer in their countries. આ બધા દેશોએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે તે શું કરે તો પોતાની જે સબસિડી છે ફાર્મરને આપે છે એ ઓછી કરે. On the other hand, the developed countries wanted to negotiate about the Singapore agenda such as investment, competitions, government procurement, transparency in trade facility and etc. તો હવે બીજી વાત કરીએ કે કોન્કમ રાઉન્ડ મીટિંગની અંદર છે એ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીની પોતાની તો ડિમાન્ડ રાખી દીધી, પણ જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે એની ડિમાન્ડ કઈ હતી તો એની ડિમાન્ડ હતી એ હતી કે એને ટ્રાન્સપરન્સી જોતી હતી ટ્રેડની અંદર, કોમ્પિટિશન્સ છે એ તૈયાર રાખવું હતું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એને કરવું હતું, અને ગવર્મેન્ટના પ્રોક્યોરમેન્ટ છે એના ઉપર એનું ધ્યાન વધારે હતું. Thus, the CONCOM Ministerial Conference was clearly divided and developing countries instead that till the problem of agriculture subsidy is not solved satisfactorily. એટલે કે હવે જે કોન્કમ મીટિંગ છે એનું સોલ્યુશન ત્યાં સુધી ન આવ્યું
ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી એગ્રીકલ્ચર ઉપર સબસિડી છે એ ક્લિયર ન એટલે કે એને હટાવી દેવામાં ન આવે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે એના દ્વારા ત્યાં સુધી નો ન્યૂ ટોપિક્સ વિલ બી ડિસ્કસ ત્યાં સુધી કોઈ નવા ટોપિકની ચર્ચા થઈ નહોતી. However, developed countries wanted to associate phased out removal of subsidy of agriculture with the Singapore agenda. Developed countries છે એ શું કરવા માંગતા હતા તો કે એ પોતે છે એ તો કે જે સિંગાપુરની સબસિડીઝ છે એ સિંગાપુર એજન્ડાની અંદર જે નક્કી કરવામાં આવેલી સબસિડી હતી એ હટાવી દેવા માંગતા નહોતા. ઓકે, તો આ એક એજન્ડા હતો એમનો અને જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એમનો પણ અલગ એજન્ડા હતો. તો કે યસ એટલે કે બંનેના વ્યૂ અલગ અલગ જોવા મળતા હતા. નાઉ નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો the leadership alliance in India and Brazil compromise formed by the chairman of World Trade Organization meet and conference ministry of Mexico was rejected. એટલે કે જે ઇન્ડિયા અને બ્રાઝિલના જે કોમ્પ્રોમાઇઝ જે ફોર્મ્ડ છે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે મિનિસ્ટ્રીયલ મીટ થઈ એની અંદર આ હટાવી દેવામાં આવ્યું હતું. તો કે યસ they argued that the developed countries are not committed to reduce agriculture subsidy in their distorted phase time structure. એટલે કે તેમણે આર્ગ્યુ કર્યા હતા કયા તો કે જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે ને એ કમિટેડ એમને કમિટમેન્ટ નથી આપ્યું એમને કોઈ એવો વાયદો નથી કર્યો કે આવી સબસિડી ઘટાવી શકશે. Conference of the Indian Industries called this agenda of destructive act. CII said that the Doha agreement should be renamed as a developed agenda of developing countries. દોહા એજન્ડા છે એને તમારે નામ ચેન્જ કરીને ડેવલપ એજન્ડા ફોર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ એવું નામ આપી દેવું જોઈએ કારણ કે એ ડેવલપિંગ જે વિકાસશીલ દેશો છે એને જ સૌથી વધારે ફાયદો આપે છે. એટલા માટે CII resolved that the agenda was unacceptable, sensitive and unbelievable. અને આ જે એજન્ડા છે અનબિલીવેબલ છે અનએક્સેપ્ટેબલ છે તો કે યસ 1991 the 69 countries including India, China, Brazil, Indonesia, Egypt, Malaysia, Philippines, Bangladesh and Pakistan refused to accept that amended agenda. તેમણે આ એજન્ડા છે એને શું કર્યું તો એક્સેપ્ટ કરવાની ઇનકાર કરી દીધો. And concomitant was over without any progress over Doha Declaration due to the extremist stance of USA and European countries. અને જે concomitant હતી એ કોઈ પ્રોગ્રેસ વગર એટલે કે જે દોહા ડિક્લેરેશન છે એમાંથી કોઈ નવા નિર્ણય આગળ લેવાના નહીં. It is surprisingly that it is developing countries farmer constitute 4 to 6% of the working population whose interest they have to protect at the cost of 40 to 60 of the farmer of developing countries. જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એની અંદર વાત કરીએ તો એની 40 થી 60% જે એમને છે કોસ્ટ થતી જોવા મળતી હતી તો કે યસ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર તો કે એની કરતા વધારે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીની અંદર. The message of the concomitant is that the developed countries have no right to destroy the interest of developing countries. એટલે કે કોન્કોમિટિંગના અંતે એવું ફાઇનલ નક્કી જોવા મળે છે કે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે રશિયા ચાઇના અમેરિકા એ જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એના ઉપર છે એ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ચેન્જીસ કરી શકશે નહીં. Now poor countries are able to face the wealthy countries boldly. જે પુઅર કન્ટ્રીઝ છે એ આને શું કરી શકશે તો કે એને જે છે એની પાસેથી તો કે આ છે એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ કરી શકશે એવું છેલ્લે ફાઇનલી નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, આપણા વિડીયો અહીંયા રાખીએ છીએ. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.